अलैकुम। सैयद अदील मुस्लिम रिजवी बकी टीवी ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹਦਾਮ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਕੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ एहतजाज इन्हदाम जन्नतुल बकी दा आलमगीर पैगाम, आफाकी पैगाम पूरी दुनिया च फैलान वास्ते साड़ी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा मीडियम जो किसी भी बाज़मीर, बाकिरदार और दर्द दिल रखने वाला इंसान उस तक पहुँचाने वास्ते किसी भी किस्म के ऐसे मीडियम नू अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो साढ़े लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इस हिसाब नाल साढ़े अज दे प्रोग्राम च असी साढ़े मेहमान जो मौजूद ने इस स्टूडियो च असी उन्हां दे नाल भी डिस्कशन जारी रखांगे ते असी इस प्रोग्राम नू आगे वधाने आ। मैं तारुफ करवाना, बिस्मिल्लाह करदे आं इस प्रोग्राम नू ते तुहाडी मुलाकात करवाने आ। मेरे अज दे खास मेहमान जनाब सैयद काज़मी साहब, इन्हां दे तारुफ विच चंद कलमात। इन्हां दा ताल्लुक लाहौर दे एक बड़े बाइज़्ज़त आज़ादार घराने तो है, बल्कि नाल नाल बड़े एक समाजी घराने तो एक ऐसा घराना कि जिन्हां ने ना सिर्फ आज़ादारी दे नाल नाल बड़ियां कुर्बानियां भी ने जिन्हां दी लाहौर शहर दे विच ज़ाती तौर ते पूरे पाकिस्तान दे नाल नाल अरब अमारात, खलीज अरब, ईरान, यूरोप और हुण अमरीका विच भी जाने पहचाने जाते हैं। मैं इन्हां नूं अज दे प्रोग्राम च जी आयां नूं कहना। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जनाब? खैरियत है? ठीक अल्लाह ठाक? पाक दा बड़ा करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली गल तो है कि अज पहली बारी असी इस प्लेटफॉर्म तो अज दे स्टूडियो च पंजाबी ज़बान च नशिस्त कंडक्ट कर रहे हैं। की कहोगे इस बारे च तुसी? जनाब सब तो पहले तो रिजवी साहब मैं शुक्रिया अदा करांगा बकी टीवी का कि उन्होंने मैनू मौका दिता कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकां ते अपनी जिहड़ी मेरी सोच है, जिहड़ी मेरी तखलीक दा बायस है, वो कुछ चीज़ां मैं तुहाडे नाल शेयर कर सकां और तुहाडे रेफरेंस दे नाल पूरी दुनिया नू दस सकां। माशाअल्लाह। पंजाबी ज़ुबान नो डाउट जी रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी पंजाब तो है, लेकिन जिस तरह लफ्ज़ या हुसैन है, माशाअल्लाह, ठीक है ना जी, या हुसैन अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन दुनिया के चप्पे चप्पे ते दुनिया के कोने कोने जदों भी या हुसैन लफ्ज़ बोलिया जाता तो उहदे च एक अपनाइयत है, बेशक उहदे च कोई ओपरापन नहीं है कि जी ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। कोई भी ए हुसैन नहीं कहता, जो भी सदा लांदा है या हुसैन दी लांदा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे तरह ही पंजाबी ज़ुबान जिहड़ी है ना जी, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। वो इस तरीके नाल कि पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने दुनिया के कोने कोने जिहड़ा ना आज़ादारी की खिदमात कीतियां ते नोहे ते मातम इन्हां दी खास पहचान बनी। बेशक अज साडे वो बच्चे भी जिहड़े इधर दे ही बॉर्न अप हैगे ने, जिन्हां दी जंपल इधर है, उन्हां नूं उर्दू भी नहीं आंदी, ठीक है ना जी, लेकिन पंजाबी नोहे उन्होंने अट्रैक्ट करते हैं, वो माशाल्लाह पंजाबी नोहे पढ़ते हैं, पंजाबी मातम करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तुसी किसी भी कोने ते चले जाओ, पंजाबी ज़ुबान दे विच नोहा भी हो रहा है, मातम भी हो रहा है, आज़ादारी भी हो रही है। तो ए बकी टीवी नूं क्रेडिट जाता है कि उन्हें इनिशिएटिव लिता है ज़बरदस्त कि पंजाबी ज़ुबान दे विच जिहड़ा है प्रोग्राम किया जाए ताकि साडे वो नाजरीन, साडे वो भैन भरा, साडे वो बच्चे जिहड़े पंजाबी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं, ज़बरदस्त उन्हां तिकर भी साडी आवाज़ पहुँच जाए तो उन्हां तिकर भी बकी दा प्रोग्राम जिहड़ा पैगाम है वो पहुँच जाए पूरी दुनिया च। बिल्कुल कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो जिस तरह तुसी आख्या है कि यह पैगाम किसी खास तबके आस्ते नहीं है,
हर उस इंसान आस्ते जो दर्द दिल रखता है, बेशक जो इंसानियत नाल मुहब्बत करता है, जो इंसानी इकतदार दी आस्ते कोशिश करता है, बस जेड़ा भी जालम दे खिलाफ ते मजलूम दे हक च है, बेशक ठीक है ना जी, ए आवाज़ ओहदे तक पहुंचनी ज़रूरी है। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। मैं अपने पहले सवाल की तरफ आवांगा और सवाल यही है कि इन्हदाम जन्नतुल बकी जिन हस्तियां नू इल्लत खिलकत जहान तो ताबीर किता होवे और दुख और जुल्म दी इंतहा है वे कि उन्हां दी आखिरी आराम का आखिरी सकूनत जिंदगी 'ਚ ਤੇ तकलीफ ਦਿੱਤੀ लेकिन ਉਹਦੇ बाद भी चैन नहीं ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ और ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, WhatsApp ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਏ 8 ਸ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿਲਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਏਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਆ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਮੁਹਰਮ ਹੋਏ, 40 ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਤਮਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਇਹਤਜਾਜ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਕਰਬਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਲਇਤਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਾਕੁਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੌਲਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲਾਇਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ अलैहिस्सलाम ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਜਨਾਬੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਮਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 4 ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਹਨਫੀ, ਮਾਲਕੀ, ਸ਼ਾਫੀ, ਹੰਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਮੌਲਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅब्बास ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਿਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਾਮੂਸੇ ਸਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ। ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿ ਪੁਰ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਬਿਲकुल। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇ- ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਨਾਬ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੁਲ ਲਾ ਅਸਲਕੁਮ ਅਲੈਹ ਅਜਰਨ ਇਲਾ ਅਲ ਮੁਅੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਾਲ ਸਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ। ਹੁਣ ਮਖਦੂਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅਲੈਹਾ, ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਤੋਂ ਮਿਲਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਿਲਕਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਏਗਾ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ, ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਮਾਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਰੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਓਮਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਆਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਤਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੰਡ ਪਈ। ਉਹ ਇਸ ਹਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮਲਊਨ, ਲਾਂਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक सजदा हुसैन ने थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली ਬਣਾ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਉੱਤੇ? ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਆਲੇ ਸਊਦ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਆਲੇ ਸਊਦ ਜ਼ਾਲਮ, ਆਲੇ ਸਊਦ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਆਲੇ ਸਊਦ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਮੁਜਰਮ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਇਮਾ ਮਾਸੂਮੀਨ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਈਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬਨੀ ਅਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਨੀ ਉਮਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲੇ ਸਊਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੇ ਸਊਦ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਮਾ ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਸਦ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਨਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਨਾ ਤੇ ਹਸਦ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਨਾ ਹਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ। ਮੌਲਾ ਹਸਨ, ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ, मौला जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जनाब अमीरुल मोमिनीन दी वालदा ग्रामी, अज़वाजे ग्रामी, ठीक है जी, रसालत माब दियाँ, बाबुल हज मौला अब्बास दी वालदा ग्रामी, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਬੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੜੋ, ਮਿਸਮਾਰ ਕਰ ਛੜੋ। ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁੰਡੀ ਤੌਜੀਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਜੀਹਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਨਾਬ ਨੂਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਤੀਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਸਾਲਤ ਮਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਬਿਆ ਹੀ ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹਾਨਾ बनाना ਸੀ। ठीक है ना जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है गुफ्तगू करते हुए, और एक ऐसा टॉपिक है कि तुसी बोलते चले जाओ मैं सुनता चला जावा, लेकिन वक्त की किल्लत और कमी दे वाइस सानू महदूद वक्त च गुफ्तगू ਉਹਦਾ ਅਹਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਯਯੁ ਦਾ ਮਸ਼ਹਦ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਇਮਾਮ ਹਸ਼ਤਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹਸ਼ਮ ਹੈ,
जाके बादशाहत वेखने हैं, जाके उत्थे माशाअल्लाह बिल्कुल बीबी मासूमा को बिल्कुल सलामुल्लाह अलैहा दा सलाम रोज़ा है। अलैहि करबला मौला च मौला इमाम हुसैन मौला गाजी अब्बास अलमदार 72 शोहदा मदफून ने, और काज़मैन च सामरा च माशाअल्लाह रोज़े मौजूद ने। लेकिन अगर तुसी जन्नतुल बकी देखो जाके, पाक बहिश्त जिथे एक ही थां ते 5 मासूमीन दे पाक ज़ियारात मौजूद ने, मतलब एक ही जगह दे उत्ते इन्ने अनवार दा होना, लेकिन ਉਹਦੇ मुकाबले ते मतलब ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇhtਜਾਜ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ तमाम ਆਇਮੇ ਕਰਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅਨਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ मतलब तशरीयां च असूलन होना तो यह चाहिए था कि सरापा एहतजाज पूरे साल रहिंदे। आप तुसी अपने इस गुफ्तगू च भी कहा कि 8 शवाल नूं सानू हुण मिलना, मतलब हुण थोड़ी जी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता वधदी जा रही है और इनू मोमेंटम फड़ना चाहिए है आहिस्ता आहिस्ता। 100 साल होने वाले ने जी बिल्कुल, सानू होर इस मोमेंटम नूं थोड़ा जा होर बढ़ना चाहिए इस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस हवाले नाल भी वेखो तो शऊर आ रहा है, लेकिन असूलन ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए सी। तुसी इस बारे च की कहोगे? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਇਮਾ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਗਏ, ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰੀਬਿਲਡ ਅਲ ਬਕੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਮੁਮਨੀਨ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਨੀਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਨੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਖੁਮਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇਨੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਰੇ ਰਸਾਲਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਮਜਲਿਸ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਕਤਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ,
ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੈ ਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੜਪ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੜਪਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਅਰਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਤਿਹਾ ਅਰਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਜਾਂ ਛੁਪਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਚੋਂਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਪਈ ਅੱਛੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 'ਚ, ਨਾ ਜਾਓ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸਹਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਮਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਵੀ, ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਾਤਮ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਝਣਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ, ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੇਂ ਇਮਾਮ 11ਵੇਂ ਆਕਾ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਮਖਦੂਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੁਰਅਮਨ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਪੁਰਅਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹ ਠੱਪਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪਾ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ
ਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਜਲਿਸ ਮਾਤਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਮਾਤਮ ਸਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ एहतजाज है। ਇਹਤਜਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਤਜਾਜ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੇ ਸਊਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਮਾਤਮ, ਗਿਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਅੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜਰਨ ਫਿਲ ਮੁਅੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਤਜਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਲੇ ਸਾਊਦ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ, ਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਨੂ ਉਮਈਆ, ਬਨੂ ਅਬਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਅਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਪਾਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਖੋਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਜਰ ਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੀ ਬਿਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ और ਤੇ मुख्तलिफ तजर्बा रहा आज। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, 8 ਸ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਹਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਬਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ,
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ, Facebook ਤੇ, Twitter ਤੇ, Instagram ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਛੜੋ ਕਿ ਜੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਵਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਯਾ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਰੀਬਿਲਡ ਅਲ ਬਕੀ।